So Kana, கவனிங்கடா class 10th சமச்சீர் கல்வி exercise 2.7 9th sum. So previous 8th sum வரைக்கும் an example sums post பண்ணிருப்போம். So இப்ப 9th sum கவனிங்க. In a GP, the product of three consecutive terms. So ஒரு geometric progression they have given that the product of three consecutive terms. So AP arithmetic progression previous videos பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். So AP ல three consecutive terms அப்படின்றப்ப A minus D A plus D அப்படின்னு எடுப்பீங்க. So arithmetic progressionக்கு இது வந்து arithmetic. Geometric அப்படின்றப்ப product of three consecutive termsனா let the three terms be. First நீங்க இந்த assumption இது introductionலயே நம்ம explain பண்ணிருப்போம். சரியாடாமா? Let the three terms be A by R, A, AR. Order மாத்தாதீங்க. Okay. இந்த middle term A வாதா இருக்கணும். Previous term A by R and the next term AR. ஓகேவா? So the middle term என்னது A. So இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கம்மா. இப்ப இந்த 3 terms நம்ம assume பண்ணிட்டோம். In a GP the product of these three terms is given. Product value அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப எப்படி எழுதலாம் அத? A by R into A into AR equals 27. ஆமாவா இல்லையா? ஓகேவாமா? So இப்ப இதுல என்ன பண்ணலாம்? R and R will get cancelled. எல்லாமே multiplicationல இருக்கு. அப்ப என்ன இருக்கு remaining? A into A into A. A cube ஓட value 27. Simple. 27 ஓட cube root value உங்களுக்கு டக்குன்னு சொல்லிடலாம். A equals 3. இல்ல மேம் எனக்கு இது டக்குன்னு தெரியல மேம் அப்படின்னாலும் 27க்கு cube root எடுத்து பாருங்க கண்ணா. 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1 is 3. So 27க்கு 3 into 3 into 3 நா cubic root of 27 நா என்ன அர்த்தம்? 3 termsக்கு காமனா ஒரு டைம் நீங்க எடுக்கணும். So அப்ப 3 மட்டும் answer. Okay. So cubic root of 27க்குள்ள இவ்வளவு explanation வேண்டாம். But okay. தெரியாதவங்க பாத்துக்கோங்க. Okay வாமா? Next என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாரு. The sum of the product of two terms taken at a time. நல்லா கவனிங்கக்கா. Sum of product of two terms taken at a time. So two terms taken at a time நா இப்ப இங்க நமக்கு என்னென்ன இருக்கு? 3 terms மொத்தமா இருக்கு. இதுல எப்படி எடுக்கணும்? Two terms taken at a time. அதுக்கு product கண்டுபிடிக்கணும். So which means A by R into A. Product of two terms taken at a time. இதனுடைய sum கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப plus அடுத்தது என்ன பண்ணும்? Second and third term. இப்ப first ரெண்டு term multiply பண்ணனா அடுத்தது second and third term. A into AR. Next என்ன combination? Third term and first term. Okay. AR into A by R. Okay. இதுதான் வந்து அவங்க கேட்டிருக்க question. Sum of the product of two terms taken at a time. அப்ப A by R into A plus A into AR plus AR into A by R. So நீங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த 3 consecutive terms நீங்க இப்படி எழுதணும். Okay. இதனுடைய value என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 57 by 2. The value of this one is 57 by 2. So given data இது. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? A into A அப்படின்னா A square by R. அடுத்தது என்னது? A square R. இதை multiply பண்ணீங்கன்னா A square R. Then third set இதை multiply பண்ணீங்கன்னா இங்க ஆறும் cancel ஆயிடும். அப்ப A square மட்டும். A square equals 57 by 2. சரியாடா தங்கம்? So இப்ப இதுல டைரக்டா நீங்க substitution பண்ணாமனா ஒரு ஸ்டெப் வந்து simplify பண்ணிக்கோங்க. என்னன்னா A square காமனா இருக்கா? பாருங்க. First termலயும் A square இருக்கு. Second termலயும் A square இருக்கு. Third termலயும் A square இருக்கு. So நான் A square காமனா வெளியில எடுத்துறேன். A square is taken common. A factor is outside. Okay வா? வெளியில எடுத்துறோம். இப்ப remaining என்ன இருக்கு? 1 by R. First இதுல 1 by R. Next இதுல என்ன remaining இருக்கு? R மட்டும். R. Plus இதுல என்ன இருக்கும்? இதுல இருக்கிற A square அப்படியே வெளியில எடுத்துட்டோம்னா plus 1. கரெக்டா சொல்லோ? So 1 by R plus R plus 1 is equal to 57 by 2. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே ஐடியா இருக்கான்னு பாருங்க. என்ன பண்ணலாம்? We have the value of A. கரெக்டா? இது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. We can substitute this in this equation. ஓகேவா? A value நமக்கு கொடுத்திருக்கிற given dataல இருந்து we have found out. So I'm going to substitute that value here. அப்ப 3 square value என்ன? நான் step wise பண்றேன். 3 square into 1 by R plus 1 is equal to 57 by 2. 3 square ஓட value என்ன? 9. அப்ப 9 into இங்கேயும் நம்ம LCM எடுத்துடலாமா கண்ணா? So இப்ப பாருங்க denominator R அப்படின்னு இருக்கு.
So இங்கேயும் நம்ம denominator r வரணும்னா we should multiply it by r. This one also should be multiplied by r. அப்போ எல்லாமே common denominator ஆயிரும். So common denominator r எழுதிக்கிறேன். First term என்ன 1 அப்படியே எழுதுறேன். Second என்ன பண்ணும் r ஆல multiply பண்ணனா r into r r square. இங்க 1 இருக்கு 1ஐயும் r ஆல multiply பண்ணனா r. So this is equal to 57/2. சரியாடாமா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு இங்க 9/1 இருக்கிறதா நினைச்சுக்கோங்க ஏன் இத ஃபிராக்ஷன் ஃபார்ம்ல எடுக்கறேன்னா உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்க கூடாதுன்றதுக்காக இப்போ இது ஈக்குவல் டு அந்த சைடு போறப்ப எப்படி போகும் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் ரெசிப்ரோக்கல் ஆக்சுவலி டிவிஷன்ல வரணும் டிவைட் பை 9 அப்படின்னு வரும் கரெக்டா சோ இந்த டிவைட் பை 9 க்கு பதிலா நான் ரெண்டு ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப்பா எழுதுறதுனால நான் என்ன பண்றேன் டிவைட் பை 9 எப்படி அந்த சைடு போறப்ப 1/9 அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே சோ அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்டாமா 1 plus r square plus r divided by r is equal to 57/2 is already there on the right hand side. எனக்கு என்ன பண்றேன் நான் 9/1 அந்த சைடு ஷிஃப்ட் பண்றப்ப into 1/9 வரும் into 1/9 can you understand so இப்போ இத நம்ம இங்க எழுதலாமா இப்போ என்ன பண்ணலாம் 1 plus r square plus r divided by r is equal to multiply பண்ணுங்க தங்கம் 57 into 1 57 numerator when it is multiplied 57 denominator multiply பண்ணுங்க 2 9s are 18 okay left hand side and right hand side நமக்கு simplify ஆகி கிடைச்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் ஒரு ஈக்குவேஷனா ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்ப cross multiply 8 ன இங்க இருக்கிற நியூமரேட்டரோட மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க r will be multiplied with this numerator அப்ப 18 into all these three terms first term ஓட மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிராதீங்க so 18 into all these three terms and again இங்க என்னது 57r okay so இப்போ இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறப்ப என்ன வரும் நமக்கு 18 plus 18r square plus 18r equals 57r ஆமாவா இல்லையா சோ இப்போ எல்லா டேர்ம்ஸையும் ஒரே சைடுக்கு to form a quadratic equation என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா டிக்ரீசிங் ஆர்டர் எழுதிக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் r ஸ்கொயர் அப்ப 18r ஸ்கொயர் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் அடுத்தது r டேர்ம் எழுதுறேன் சோ இங்க plus 18r இருக்கு சோ இங்க இருந்து வரக்கூடிய plus 57r இங்க வரப்ப என்ன ஆகும் minus 57r னு வரும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய 18 அப்படிங்கற டேர்ம் plus 18 equals 0 சரியா எடுத்தங்க சோ இப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா 18r and minus 57r are like terms so 57 minus 18 okay 2 plus 7 9 5 minus 1 4 minus 1 3 so minus 39r என்ன எழுதணும்டாமா minus 39r 18r square is plus sorry minus 39r plus 18 equals 0 so இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருக்க கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லார்ஜர் நம்பரா இருக்கா சோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ணிப்போமா so simplify பண்ணோம்னா I'm going to divide it by 6 டேபிள் ஆல டிவைட் பண்ண போறேன் so when I divide it by 6 டேபிள் என்ன ஆயிடுது 3r square sorry we'll divide it by 3 செல்லும் சரியா so இப்போ என்ன பண்ணலாம் divided by 3 அப்ப இத 3 ஆல டிவைட் பண்றப்ப நமக்கு என்ன 3 6 are 18 அப்ப 6r square அடுத்தது இத 3 ஆல டிவைட் பண்றப்ப minus 13r அடுத்தது 18 3 ஆல டிவைட் பண்றப்ப plus 6 equals 0 so ஒரு simple quadratic equation கிடைச்சிருச்சு ஏன் மேம் 6ல பண்ணிட்டு திடீர்னு 3 ன்னு சொல்றீங்கன்னா நான் 6ல பண்றப்ப all the three terms are not divisible by 6 நமக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய மூணு டேர்முமே காமன் ஃபேக்டரால டிவைட் பண்ணனும் சோ அதனால நான் 3 டேபிள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு quadratic equation கிடைச்சிருச்சு இப்போ இத சால்வ் பண்ண என்ன பண்ணனும் the coefficient of the highest power so in the 6 and this constant term should be multiplied okay va so 6 6 are என்ன 36 36 நான் என்ன பண்றேன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பார்க்கறேன் so 3 1 3 2s are அடுத்தது என்னது 3 4s are 12 so இப்போ என்ன பண்றேன் 3 3s are 9 9 into 4 அந்த காம்பினேஷன் எடுத்துக்கறேன் 9 into 4 equals 36 அது தெரிஞ்சதுதான் ஓகே பட் 13 அப்படிங்கற டேர்ம் வரணும் மிடில் டேர்ம் நமக்கு கிடைக்கணும் மிடில் டேர்ம் 13ன்றது எப்படி கிடைக்கும் 9 plus 4 is equal to 13 ஆமாவா இல்லையா 9 plus 4 equals 13 so நீங்க choose பண்ணக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணா நீங்க எடுத்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ and addition பண்ணா மிடில் டேர்ம் வேல்யூ கிடைக்கணும் so இப்போ இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க -13 இருக்கு அப்ப -9 -4 choose பண்றேன் -9 and -4 added together will give you -13 can you understand this ma இது ரொம்ப ஈஸி ஃபேக்டரைசேஷன் நீங்க பார்த்ததுதான்
சோ அப்ப 6r ஸ்கொயர். இப்ப 13r நான் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ண போறேன் மிடில் டேர்ம்? மைனஸ் 9r மைனஸ் 4r பிளஸ் 6 ஈக்குவல் 0 ஸ்பிளிட் பண்றேன். சோ அப்ப இங்க என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம்ல எது காமனா இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்ம்ல 3r காமனா இருக்கு. சோ 3r காமனா எடுத்தனா 2r minus 3 will be there. இதே 2r minus 3 தான் என்னது? நெக்ஸ்ட் ரெண்டு டேர்முக்கு வரணும். அப்ப 2r minus 3 அப்படி நீங்க எழுதுறீங்கன்னா இதுல என்ன காமனா எடுத்தா இந்த 2r minus 3 கிடைக்கும்? மைனஸ் 2 காமனா எடுக்க போறேன். சோ கண்ணா இதா கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா திரும்ப இங்க உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, மேல இருக்கக்கூடிய இதே டேர்ம் திரும்ப கிடைக்கும். மைனஸ் 2 இன்டு பிளஸ் 2r அப்படின்னா மைனஸ் 4r. மைனஸ் 2 இன்டு மைனஸ் 3 அப்படின்னா பிளஸ் 6 கிடைக்குதா தங்கம்? சோ அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஈக்குவல் 0. சோ இப்ப என்ன கிடைக்குது? 3r minus 2 அப்படின்றது ஒரு ஃபேக்டர், 2r minus 3 அப்படின்றது ஒரு ஃபேக்டர், ஈக்குவல் 0. ஓகே, சோ இப்ப நெக்ஸ்ட் இது போலாமா? So, இப்ப என்னது? 3r minus 2 also should be equated to 0 and 2r minus 3 also should be equated to 0. கரெக்டா கண்ணா? So, இதை zoom in பண்ணிக்கிறேன் so that it will be visible to you. Okay. இப்ப r ஓட வேல்யூ என்ன? r is equal to 2 by 3. கரெக்டா? எப்படி மேம்னா மைனஸ் 2 அந்த சைட் போறப்ப பிளஸ் 2, மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற 3 இந்த சைட் போறப்ப டிவைடட் பை 3. சோ இதுல நான் ஸ்டெப் வைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. மைனஸ் 3 இந்த சைட் போறப்ப 2r is equal to plus 3. அடுத்தது r மட்டும் வேணும்னா மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கிறது இங்க என்ன ஆகும்? டிவிஷன்ல டிவைட் பை 2 ன்னு வந்துரும். சோ ஒன்னு வந்து r is equal to 2 by 3 and இன்னொரு வேல்யூ r is equal to 3 by 2. சோ நமக்கு இங்க ரெண்டு r வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. பட் a வேல்யூ நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா? ஃபர்ஸ்டே நம்ம கிட்ட இருக்கு. a வேல்யூ is equal to 3. சோ இப்போ உங்களோட வேலை என்ன? இந்த ரெண்டு சினாரியோலயும் ரெண்டு கேசஸ்லயும் நீங்க அந்த 3 consecutive numbers கண்டுபிடிக்க போறீங்க. சோ வாட் இஸ் கேஸ் 1? when a is equal to 3. அது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். a equals 3 and r is equal to first நான் என்ன எடுக்கிறேன்னா 2 by 3 ன்னு எடுக்கிறேன். 2 by 3. So என்னென்ன 3 terms? a by r ஒன்னு, middle term a and the next term ar. கரெக்டா தங்கம்? So இங்க 3 by 2 by 3. அப்ப என்ன ஆகும்? 9 by okay 3 by 2 by 3 னா 3 into 3 by 2 ன்னு மாறிடும். டிவிஷன்ல இருக்கு அப்படினாலே அது மேல வரப்ப என்ன ஆகும்? reciprocal and multiplication. So 9 by 2. அடுத்தது a வேல்யூ என்ன? 3. ar அப்படின்னு என்னது? 3 into 2 by 3. a into r. அப்ப 3 3 cancel ஆயிடும். So answer is 2. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? சோ இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸோட ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா 9 by 2, 3 and 2. அடுத்த கேஸ் எடுக்கலாமா? What is the next one? When a is equal to 3 and r is equal to 3 by 2. Because r வேல்யூ நமக்கு 2 கிடைச்சிருக்கு. சோ இப்ப செகண்ட் ஒன் எடுக்கிறேன். r is equal to 3 by 2 னா அப்படியே இதனோட ரிவர்ஸ் ஆர்டர் கிடைக்கும்டா, வேற எதுவும் இல்ல. சரியா? சோ a by r. a by r னா என்னது? 3 by 3 by 2. ஓகே, சோ அப்ப 3 into 2 by 3 ன்னு மாறும். ஏன்னா இது நியூமரேட்டருக்கு வரப்ப மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் ரெசிப்ரோக்கல். சோ 3 by 2ன்றது நியூமரேட்டருக்கு வரப்ப எப்படி வருது? 2 by 3 ன்னு வருது. 3 3 gets cancelled. அப்ப ஆன்சர் என்ன? 2. நெக்ஸ்ட் a வேல்யூ 3 தான். ar வேல்யூ என்னது? 3 into 3 by 2. சோ 9 by 2. நான் முன்னாடியே சொன்னா அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா ஐ மீன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல கிடைக்கும். சோ இங்க உங்களோட நம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பாருங்க, இப்ப இங்க உங்களோட நம்பர்ஸ் வந்து ஆர்டர் 9 by 2, 2, 3 by 2. சாரி 1 செகண்ட். 9 by 2, 3, 2. இதுதான் ஆர்டர். இப்ப செகண்ட் கேஸ்ல பாருங்க 2, 3, 9 by 2. ஆர்டர் மட்டும் மாறும். இந்த மாதிரி ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்குதுன்னா உங்களோட ஆர்டர் மட்டும் மாறும். 3 consecutive numbers உடைய ஆர்டர். சரியாடா தங்கம்? சோ ஈஸியா. சோ ஜிபி வந்து நீங்க ஆல்ரெடி பாத்துட்டு இருந்ததுதான் சாமி. ஓகே, சோ ஜஸ்ட் பாத்துக்கோங்க. தேங்க்யூமா.